अस्सलामुअलैकुम। यूरोप आके जनानी भी नस गई, 30 लाख रुपया भी जेंट खा गया। साल का ये यूरोप का कार्ड लभा सी। भाईरां दे जज्बात इतने तेज है, भाईरां ने कुछ नहीं सोचा। तुहानूं पता जेंट तो होंदे ही बड़े तेज ने, अपनी इंग भी नहीं लगन देंदे, फटकड़ी भी नहीं लगन देंदे। 30 लाख रुपया तुहाडे कोल लैके निकल जांदे ने, इन्हां दे दिमाग ही इसे पासे चलदे ने। लेकिन भाई हरी जज्बात से ये यूरोप का साल का कार्ड आया। जिस मुंडे नाल रहिंदे सी उन्हें मना भी किया कि यार 2 साल का कार्ड लभ लैंदे फिर तू पाकिस्तान जाई। नहीं भाई, मैं अपनी मंगेतर नाल वादा किया कि साल के कार्ड ते आके मैं शादी करांगा। भाई फोना दे ऐ ते नुकसान है। भाईरां ने टिकट कराई 2.5 महीनों की ते पाकिस्तान टुर गया। हालांकि घरदियां भी ढेर मना किया, लेकिन भाई हरी कित्थे सुनदे सिर्फ अपनी मंगेतर दी। कार गए, फिर भी घरदियां ने बड़ी हिम्मत दिखाई, जेवर शेवर पा के ते उहदी शादी चंगी भली की। उहदे नाल वादा किया कि जदों मैं आवांगा तैनूं नाल ही यूरोप लै आवांगा। इंज लगदा सी कि पहले उस टाइम घर बह के वीज़ा लवा लैणगे भाई हरी। जिसले इत्थों पता किया दुकान वाले मुंडे कोलों, उन्होंने कहता यार मेरा दिल है कि मैं अपनी बीवी नाल ही लैवां। उन्हें आख्या भाई जी किस तरह लैके आवोगे, तुसीं इत्थे आओ, पहला आके अपना मकान लवो, अपना टैक्स शो करो, जनानी दे पेपर जमा कराओ, तां जाके उहदा वीज़ा किरे पाकिस्तानों लगेगा। नहीं भाई मेरे को एक होर तरीका है, मेरा दिल है कि उस तरह लवा लो। उन्हें आख्या किस तरह लवाएगा? एक एजेंट इत्थे ते पैसे लैके ते वीज़ा लवा दिंदा बाहर दा। उन्हें आख्या देख लै तेरी मर्जी, मैं तो इत्थे कल्ला रहना, जे तू अपनी जनानी नूं इत्थे रखना है तो कोई मसला नहीं। मैं तो सुबह 8 बजे काम ते टुर जाना अपनी दुकान ते राती 11-12 बजे आवना। तू लियावना तो बेशक लिया के रख सकने। उन्हें कहा ठीक है भाई, मैनूं यही तुहाडे कोलों इजाजत चाहिए सी। जनानी नूं कहंदा चल चंगा हो गया, उत्थे यूरोप जिहड़ा रिहायश का बंदोबस्त हो गया, ज़्यादा प्रॉब्लम यही होंदी है। वो भी बड़ी खुश हो गई। अगू जिसे एजेंट कोल गया, एजेंट ने आख्या मैं तो उंज लोकां कोलों लैना 40 लाख रुपया, लेकिन तेरे कोलों जिहड़ा मैं 30 लाख लै लांगा। ज़ाहिरी गल तेरे कोल पहला भी यूरोप के पेपर है ने। उन्हें आख्या भाई जी ठीक है, लेकिन पैसे देने किस तरह? उन्हें आख्या इंज देने ने कि 15 लाख रुपया तो मैनूं पहला देना है, 15 लाख जिहड़ा फलानी दुकान ते तू रहा दे, जिसले वीज़ा लग जाना तो फिर 15 लाख मैनूं दे दें। उन्हें आख्या भाई 30 लाख तो बहुत ज़्यादा। उन्हें आख्या भाई जी ये तू घट नहीं होने। भाई ने आख्या चलो सही है, मैं सोच के दसना। भाई हरी घर आए, घरदियां नाल आके गल की, मैं अपनी जनानी नूं खड़ना इस तरह 30 लाख रुपया चाहिए। उन्हें आख्या तेरा दिमाग तो ठीक है, पहला तेरा विआह किया, पैसे कोलू ला के आई है, तू यूरोप जाके पैसे भी नहीं कमाए, साल दे कार्ड दे तू पाकिस्तान आके तू शादी कर ली है। हुण तू पिया कहने कि तैनूं 30 लाख दिए, साडे कोल कोई पैसे नहीं है पुत्तर, जो भी करनी अपने थ्रू ही कर। वो कहता ठीक है मैं कर लांगा। उन्हें जनाब जज्बात च आके जनानी का जेवर सारा जिहड़ा लैके वेचदा। उन्हें आख्या चल सानूं किहड़ा जेवर दा हुण मसला है, उत्थे जाएंगी जाके सैटअप हो जाएगा। जनानी भी गल्लां च आ गई, हाई यंग सी। उन्हें जनाब ठीक है जेवर बेचिया, फिर भी 30 लाख रुपया पूरा ना होया। भाईरां को घड़ी सी, चेना सी, अपनियां अंगूठियां सी, वो भी जड़ियां वेच के ते होर किसी कोल उधार फड़ के ते 30 लाख रुपया पूरा किया। एजेंट नूं आख्या जी ठीक है मैनूं मिलो। एजेंट नूं जनाब 15 लाख रुपया एडवांस दिता, 15 लाख उत्थे दुकान ते रखाया। उन्हें आख्या जिस टाइम वीज़ा लग जाएगा तू पैसे चुक लियो। उन्हें आख्या जी ठीक है। एजेंट ने आख्या जी तुसीं इंज करो, अपना निकाहनामा जिहड़ा है वो लैके आवो, उस तो बाद जिहड़ा करैक्टर सर्टिफिकेट बनाओ, इतने की स्टेटमेंट जिहड़ी है वो तुसीं कढा के लियाओ। उन्हें आख्या जी ठीक है असीं लै आवां। भाईरां ने फटोफट स्टेटमेंट बनवाई, करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाया, अपना निकाहनामा कढा के जनाब एजेंट नूं फोन किया जी सब कुछ रेडी है। उन्हें आख्या जी ठीक है मेरे ऑफिस च आ जाओ। भाई होरी टुर गए सीधे ऑफिस च। एजेंट होरी अगे AC शेसी ला के बैठे सी, राम सकूना जनानी नूं नाल लै गया। उन्हें जिसे सारे पेपर फड़े। उन्हें आख्या जी तुसीं हुण इंज करो, अपना यूरोप का कार्ड भी दिओ। उन्हें कार्ड दिता जनाब, कॉपी की। उत्थे टाइम उन्हें कंप्यूटर खोलिया, खोल के उन्हें जनाब जो भी दी ID वगैरह सी सारी पुछ के कोड मार के ते उन्हें आख्या जी हुण जिहड़ा है ना एक लैटर जिहड़ा तुहाडे कोल उत्थे यूरोप ही आउणा है, हफ्ते दे अंदर अंदर एक लैटर, वो लैटर तुसां इत्थे लैके आउणा, फिर उस तो बाद असीं वीज़े का कुछ अगे प्रोसीजर करांगे। उन्हें आख्या जी ठीक है तुसीं इंतजार करो। उन्होंने आख्यो जो ही लैटर घर आया तो इत्थे फौरन भेज दें। उन्हें आख्या जी ठीक है मैं कह देंगा। वो जनाब होया इंज कि हफ्ते बाद जिसले लैटर आ गया तो इन्हें आख्या फटोफट किसी तरीके नाल पाकिस्तान पुजो। उन्हें आख्या जी भाई जी DHL करो मैनू, तो फटोफट मैनू इत्थे लैटर चाहिए। जिसले लैटर आ गया एजेंट नूं दस्सिया कि मैनू लैटर रिसीव हो गया। उन्हें आख्या जी ठीक है तुसीं मेरे ऑफिस आ जाओ तो मैनू लिया के दिखाओ तो अगला प्रोसीजर करने आ। भाई होरी गए फटोफट ने आख्या जी जनानी नूं नाल लियावना है कि नहीं? जनानी नूं लियावन दी कोई नहीं जरूरत, तुसीं आपू ही आ जाओ। और जनाब आपू गया जाके और पेपर दिता जिहड़ा उत्थों आया सी। उन्हें आख्या जी बिल्कुल ठीक हो गया, हुण मैं तुहाडी अपॉइंटमेंट करना तो उस तो बाद जिहड़ा फिर तुहानूं दसांगा जिस टाइम अंबैसी जाना। उन्हें आख्या जी ठीक है। एजेंट ने अपॉइंटमेंट कढ़ के उन्होंने मैसेज किया जी फलाने दिन की अपॉइंटमेंट है तो तुसीं इंज करो गड्डी करा के आ जाओ तो नाले मैनूं भी घरों चुक लवे। उन्हें आख्या जी ठीक है। भाईरां आपू गड्डी कराई, जनानी नूं नाल लिया, बड़ा खुश है कि अंबैसी की अपॉइंटमेंट लभ गई है तो हुण जिहड़ा मैं जल्दी ना वीज़ा लगना तो मैं तो बाहर टुर जाना। भाई होरी जिहड़ा नाल गए जाके अंबैसी अपनी जनानी नाल अंदर टुर गए, जाके जमा करा के आए तो 18 दिनों का उन्होंने टाइम दिता।
18 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਬੜੇ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਈ? ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰਮ ਵਾਲਿਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਾਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ? ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਤੂੰ ਆਪੂ ਕਢਵਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪੂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਐਮਬੈਸੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਵਾਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਜਿਸੇ ਸਮਝ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਰੋਡ ਚੱਲਾਂ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਏਜੰਟ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ 15 ਲੱਖ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ ਲਓ, 30 ਲੱਖ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਗਏ ਫਟਾਫਟ ਉਹਦੇ ਘਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਂਗਾ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਸ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਜੋ ਜ਼ੇਵਰ ਜ਼ੂਵਰ ਐਸੀ ਧਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਨਾਬ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਹੈਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਅਸਾਂ ਤੇ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਨੂੰ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾ ਲੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਟੁਰ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹਾਲੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਲੈ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੱਕ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯੂਰਪ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਭਾਈਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਟਿਕਟ ਫਟਵਟ ਕਰਾਈ, ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਬੜਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿੱਛਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆ ਕੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਉਸ ਮੁੰਡਾ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਤੇ ਰਾਤੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਤੇ। ਆਪੂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਬੜੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲੁਕ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਮਕਾਨ ਸੀ 3 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਸਿਰੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਕਮਰੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮਕਾਨ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤੱਕ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਕਾਨ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟੋਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਕਾਨ ਤੇ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਯੂਰਪ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਫਕੀ ਕਾਲਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਇਆ ਇਹਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗੱਪ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਢੇਰ ਫਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਜੀ ਬਾਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਕਰੀਬ ਨਾਸ਼ਤਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਆਪੂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਨਾਨੀ ਤੇ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੰਝ ਕਰਨਾ, ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੋਰ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਬਣਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੇਪਰ ਬਣਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਰ ਦੇਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਝਗੜਾ ਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਜਵਾਨ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਪੰਪ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਬਾਜੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਗਈ। ਜਵਾਨ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਕੋ ਨਾ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ਨਾਨੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਆ, ਫੋਨ ਕਰੇ ਕੋ ਫੋਨ ਕੋ ਨਾ ਚੁੱਕੇ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਆਖ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਸੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਜ਼ਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਛੜਨ ਛੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜ਼ਨਾਨੀ ਵੱਲ ਗਏ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬੜਾ ਰੋਇਆ ਪਿੱਟਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜ਼ਨਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਾਈਰਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣਾ। ਘਰਦਿਆਂ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਘਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਭਾਈਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਭਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੇਵਰ ਜ਼ੁਵਰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਘਰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਏ ਅਸੀਂ। ਟੋਟਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦਾ ਜਨੂਨ ਇਤਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯੂਰਪ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਵਾਚ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਓ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸ਼ਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ।